Right. So, as we have discussed in the previous, where we have come across the fruit and its types, whether it is developed from the matured and ripened ovary like the true fruit, or whether it is the fruit which is developed as expanded form of the thalamus, that is a false fruit or a pseudo fruits, and the fruit which is developed without fertilization called parthenocarpic fruits. And we have discussed the advantages of fruit which is developed from parthenocarpy, and like the same way it is discussed with the disadvantages like the pomegranate, right? Because the main purpose of making this parthenocarpic fruit is to make the induction of seedless one. That seedless content reduces the maternal energy investment for that production of seed, right? Hence that will conserve that energy and it is induces more juicy production alva. So idina nodadu adre when the pomegranate it is a seed testa and tegma having the coats, right? The same here, that testa which is expanded as a juicy nature, if the seeds are absent then it is lost. Hence why the seedless fruits are advantageous for the juice industry except the pomegranate we have discussed. Like that, if you come across the another post reproductive changes that is from a matured ovule, that is called seed, the matured ripened ovary. We know that seed are classified as two types, whether based on the bears the two cotyledons or it bears a single cotyledon. As we have in the previous discussed about a development of embryos based on the dicot and monocot one, right? So in the monocot also we can expect the two cotyledon if the epiblast is not reduced one, right? So that's why the reduced epiblast means the that is a reduced cotyledon. Epiblast is representing the reduced cotyledon itself. Hence, in the grosses or in the Poaceae or Graminaceae members, we can see only one cotyledon which is expressed, right? So, the main thing we have discussed in the embryogenesis is hypobasal cells, which will give such the hypocotyl cells along with the radicle, and hypobasal cell which will give such the towards the chalaza will give such the epicotyls, plumules and coleoptiles. ರೈಟ್. ಸೊ ಹೈಪೋಬೇಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ RADICLE ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ RADICAL ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ NCERT ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್. ವೆಲ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ರೈಪಂಡ್ ಓವುಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ನೋ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೈಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಆರ್ ಬೇನ್ ದ ಟೂ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಲಮ್ ಸೀಡನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ರಿಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕಾರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಿಲೋ ದ ಹೈಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ micropyle, which is helpful in exchanging of gases and other moist water. So that breaks the dormancy and induces the breakdown of wall layers of the seed coat. Due to the increase in turgor pressure, the wall pressure is increases. Against the wall we can see the pressure that makes the seed germination. By the germination the seed will give such the embryo by the forming embryonic axis, right? But during the embryo formation, some of the seeds will completely utilize their endosperm, but some will not utilize their endosperm completely. They retains them till the cotyledons will expand and develops their photosynthetic organs. When they are independent of when they become photosynthetic, till then they will utilize this endosperm. Hence, some of the seeds are classified as endospermic, some are non-endospermic. So usually where we can see the non-endospermic seed, usually in the dicots we will see non-endospermic seed. Best example we can give, usually the grams like
P, but groundnut is exceptional. Why? Even it is a dicot, groundnut, castor, soya bean, they are all comes under, even they are dicots, they are having oil extracting nature. Hence, the oil extracting seeds like, okay. So castor, then coconut is dicota. Okay. So oil extracting seeds. Okay. So that's why dicots, even though they are non-endospermic, some are which are having the oil extracting conditions, they are called as endospermic in nature. But whereas usually there are some monocots usually express endospermic nature, but some monocots, example, the members of Orchidaceae family shows non-endospermic nature, and usually the monocots will show endospermic nature. So, why the endosperm is retained in these one? Means, as I said, the endosperm not only helps the seed to get its embryo development, but it is also helpful in the seed germination till and the plant which is having the capacity to perform its own photosynthesis. ಅದು ಇನ್ನೊಂದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ತಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಟಿಲ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನರಿಷಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೈಪೋಕಾಟಲ್ ರೀಜನ್ಸು, ಎಪಿಕಾಟಲ್ ರೀಜನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೈಲು ಕೊಲೆರೋಜಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ಅದರಿಂದ ರ್ಯಾಡಿಕಲಿಂದ ರೂಟು ಪ್ಲುಮ್ಯುಲಿಂದ ಶೂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಒನ್, right? So the same way here this is representing what? Embryonal axis or embryonic axis. These are representing cotyledons. The same what we have discussed in the morphology of flowering plant. Morphology already now dicot and monocot seed ಬಗ್ಗೆ detail ನೋಡಿದೀವಿ. So this represent what? And this represent plumule. Okay, so this is about the dicot seed. Whereas in the monocot seed, it is having an protein rich layer which is oppressed with the endospermic content. So this is endosperm, and this is the layer which protects the endosperm, that is alluvial layer. So both are triploid in nature, but the main cotyledon which is expressed in this monocot is the shield shaped structure called scutellum. In the scutellum we can find the axis which is forming the coleoptile, and this is coleorhiza, and this is so coleoptile gives the protection for developing shoot apex, that is plumule, and coleorhiza gives protection for the radicle, that is developing root apex. And then here the whole thing we can see in the monocot is having the shield shaped structure, that is representing the cotyledon of the monocot. So that cotyledon is here scutellum. In the same way you can see in the this is what the endosperm, and this is representing the merythemite tissue which is giving rise to the radicle which initiates the root tip, and it gives rise to the
plumule, which gives rise to shoot, apex or shoot tip, right? So likewise, we can see in the monocotyledon seed, but they are always, usually they are, maximum seeds are endospermic in nature. This is all about seeds. But why a seed is playing a significant role? Not only in the dicot or not only in the monocot, both are having the seed coat, which is a major character we can see here. After the fertilization, the seed is bearing the seed coat. Outer testa, that is an outer integument of oval, is modified or fertilized into testa and then tegma. So that is the main significance of seed coat. Okay, so testa and stegma, they are protective in nature. Mainly they gives the hard coat for the seed one. So hard coat anna kododu kuda ade, protection anna kodtakantadu kuda ade, and then they are having an micropyle which is as retained from the oval directly, okay, which is helpful in exchanging of the moisture. Nothing but oxygen kuda alli exchange agtade anta aitu. So from this, oxygen is also gets exchanged. So that's why micropyle is retained as in the oval too. The same seed allu kuda hage ulkondide, ಆದರೆ it is just below the hilum. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಲಮಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ, where the integuments are absent ಅಂತ, ಆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ the hilum is present on the seed coat, on the seed just below the scare, that is called the hilum point. Okay, well, so this is how the significance of the seed is maintained with the testa and tegma as a protective layers with the hard coat forming layers, and during the germination they will get broken down. And how means by absorption of the moisture and oxygen, that is why the micropyle of the seed, this is inducing the seed to get germinated. So in the same way we will get the hormones, ಗಿಬರ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, how they play the role ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೀಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ನನಗಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಫುಡ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದೇ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್, ನಮಗೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಫಾಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೌ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಡರ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್. Then seed, it continues its generation with variation, because without seed also ನಾವು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿಗೆ ಮೇನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಸೀಡ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಈ ಕಾಂಟ್ ಗ್ರೋ, ಈ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನೇ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಯೇಬಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ವಯೇಬಿಲಿಟಿ? ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಡರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಜ್ಗ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೀಡಿಂದ? ನೋ. ಓಕೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರೋದು ತಿಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದತ್ತುರ ಸೀಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೀಡ್? ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಗೆ ವಯಬಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ? It is an ability of a seed to get germinated. That period is the viable period. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಭತ್ತನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಆನಂತರ ಸೋ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೊಪಗಲ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದರ ಕಂಟೆಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೀಕಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ paleontology. Based on the paleontological details and the fossil details, we are having a seed which is germinated after 10,000 years. That is lupin seed, that is lupinus what is that? Arctic tundra, that is a region where we can find this one. This is a region where we find the lupin seed, that is the Lupinus arcticus. It has been germinated and got flowered after 10,000 years. How? That is what its viability, that is how the significance we have seen the seed coat. Okay, so that's what the lupin seed. Okay, the same way there is one, this is the oldest record, so as for now the oldest seed available ನಮ್ಮ ಫಾಸಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. whereas another one, that is a date palm, which is based on the excavation. Excavation means ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so during the excavation near the King Herald it has found and it has dated as 2000 year old. So this is what the another one ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೈಬಲ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10,000 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ವೈಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ, ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲಿಫರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಕರ್ಬೂಜ ಅಥವಾ ನಾವು ಖರ್ಜೂರ ಅಥವಾ ಉತುತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಸೀಡ್ ಯಾವುದು? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ದಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋನಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಉತ್ತುತ್ತಿ ಬೀಜನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೈಟಿಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಳಿಲು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಆ ನಂತರ ಹೂಗಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಟೆಸ್ಟಾ ಟೆಗ್ಮಗಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಅಂಡ್ ಟೆಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸಲೈವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನೀನು ತಿಂದು ಬೀಜ ಊರು ಬೇಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕತೆಗಳು ನಾನಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸದೆ ಅಥವಾ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೋಕುಡು ಸೀಡ್ಸು ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವರ್ನಲೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ನಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ವಾ? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋಪೀರಿಯಡಿಸಮ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಾದಮೇಲೆ ವರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು, ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಕಾಮನಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭತ್ತನ ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಮಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನು ಆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ದನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆನೋ ಇಟ್ಟು ಅವನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಬೇಗ ಅದರ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ವೆಯ್ಟೆಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ವೆಯ್ಟೆಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೀಡ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೀಡ್ಸನ್ನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಅಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಡ್ ಕೋಟಿಂದ ಸೀಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಸೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ಸ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವೇರೀಸ್. ಸಮ್ ಮಂತ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಾಸಿಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 10,000 years, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಒನ್. ದಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವಿರೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಲೋಡೋವಿಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಲೋಡೋಸಿಯಾನ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಗಾ, ಪೊರೋಬ್ಯಾಂಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒರೋಬ್ಯಾಂಕೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಡೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ? ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಏನಪ್ಪ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೀಡ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟು ಲೋಡೋವಿಸಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೀಡ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ವಿತೌಟ್ ಸೀಡ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಇದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಎಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್? ಸೀಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. Here it may leads to the formation of embryo directly or embryo sac or an individual. Embryo ಮೂಲಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರುತ್ತಾ, embryo sac ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ರೈಟ್? That's why as we have studied the sexual reproduction that refers amphimixis. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಆಂಫಿ refers to two, mixis ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಷನ್, ಗ್ಯಾಮಿ. So there is a fusion between the two gametes, that is amphimixis, which is nothing but another name of sexual reproduction. Gametic fusion ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. But opposite to this, there is apomixis. What is the literal meaning? Apo refers to away ಅಂತ ಅರ್ಥ.
It is away from the mixes refers to fusion. It is away from the fusion andre it refers asexual reproduction, but it mimics. Why it is mimicking sexual reproduction? ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಮಿಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಝೈಗೋಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ agamospermy and vegetative propagation. Without fusion, agamospermy refers to here A absence, gamo ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು fusion, sperms ಅಂದ್ರೆ seeds. Without formation of the or without fusion of that, they are forming the seeds are a new individual, that is agamospermy. Other than XLR ಆಗಿರ್ಬೋದು, with the XLR ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ XL ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ದ XL ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we will see that one. So in that agamospermy we will see based on the nature of retainity. Retainity means one generation ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, it is referred as recurrent and non-recurrent. What it is conveying? Recurrent, recurrence, it refers to the retaining capacity. It will retain the same thing in the next also. But in non-recurrent, they are not viable. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಆದರೆ ಅವು ವಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಾವು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಸೀಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾನ್ ರೆಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಟೈನಿಟಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದ್ರೂ. ಸೊ ದ ರೆಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಅಗೈನ್, apogamy and apospory. What is this apogamy and apospory? ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅದರ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಪೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. wait ulta apogamy, okay, sporophyte to gametophyte, idu ulta. Next gametophyte to sporophyte. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಪೋರಿಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್. But apospory and diplospory, they will yields to not embryo, they will give rise to only embryo sac. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತರ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಮಿಮಿಕ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ embryo, but it is an asexual type of method. So it is formed by two types, one is agamospermy, other one is vegetative propagation. So in that, as we said, one is retaining, based on the retaining capacity, they are known as recurrent one, another one is non-recurrent types of agamospermy. In that we will discuss
adventative one, and then apospory, diplospory, and then last one apogamy. ಏನಿದು ಅಡ್ವೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ here the formation of the embryo from the diploid cells of nucellus or integument. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ this is the type of apomixis where it expresses from other than the XL. ನೋಡಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ದ ಅರೈಸ್ ಆಫ್ embryo, the development of embryo from nucellus cells or integuments. These are all diploid in condition or haploid in condition. So directly it will give such a diploid embryo. Okay, that's what adventitious type of apomixis. Here, why we are referring it as adventitious means embryo development takes place from the egg by the fusion of primary male gamete by syngamy. But here, egg is not getting fused or egg is not involved in the development of embryo. Other than the egg, the cells are involved here. Okay, so they are other than the egg ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ nucellus or integuments ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ನೇಚರ್, ರಿಕರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರಲ್ಲ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪೋಸ್ಪೋರಿನೂ ಕೂಡ ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇಂದನೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗೋದು. ಒನ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಐತಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟೈತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋವನ್ನು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ಸು ಬರೀ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಂದನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಎಯ್ದರ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ನೇಚರಿಂದ, ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Clear? From either antipodals or from the synergids, ಇದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ನಾನ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ linked characters of bryophyta and pteridophyta are in the lower plants we can see very clearly. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ.
ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವೇನು ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಾವು ಈ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡನ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪೋಯೇಸಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಿನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಮಿನೆ ಪೋಯೇಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿ, ಸಮ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ವರ್ಡೇ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಶೋ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಒನ್. ಎರಡನೇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ರಿಕರೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಅಪೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ ಡಿಪ್ಲೋಸ್ಪೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕ್. ಅಪೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಸೀಡ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಡ್? ಅರ್ಥ ಏನಾಗಾರೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸೀಡಿಂದ ಎಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ವೈರಸ್ ಇತ್ತ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ, ಅದು ವೈರಸ್ ಈ ಸೀಡ್ ಮೂಲಕ ವಯಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇತ್ತ ಅದು ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸು ದೇ ಆರ್ ವೈರಲ್ ಫ್ರೀ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಫ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ the apomictic seeds are showing such an advantage. Because in the normal seed, what is the disadvantage? Means there is a segregation of the characters. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ಬೈ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್. ಅಂದರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನ ವಿಗರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಗರ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅದೇ ಸೀಡನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ apomixtic seed, because in apomixtic seed there is no segregation of characters. Hence they retains the same genetic composition
when they are having the same genetic composition, what they will show? They will show the exactly similar to parental generation. If the parent is having the superior character, it will show superior quality, that is a vigor. Superior character na ಅಥವಾ vigors ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And there is no need of purchasing a new seeds every year. Whatever the seeds which are obtained by the crop harvesting, ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಇದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಸೋ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ is it easy to make the apomixis? No, it is not so easy. Till now ICAR ಇಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೆರೈಟಿಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಮ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಸಿನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಾಡಾಸಿಸ್ ಥಾಲಿಯಾನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್, ರೈಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ವೀಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ ಹೋಲ್ ಜೀನೋಮನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು, ಜೀನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆದರೆ, ಹೌ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಓವಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ವೆಂಟಿವ್ ಪಾಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್. ಅಡ್ವೆಂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓವಲ್ಸ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓವಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಎಗ್ಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಗ್ಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಓವಲ್, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂಗಾರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ರಿಮ್ನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ either ಫ್ರಮ್ ಎ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ either ಫ್ರಮ್ ದ
ಇಂಟರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅಡ್ವೆಂಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೆಂಟಿವ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಬೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಸಲ್ಲಿ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಡ್, ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್, fruit, parthenocarpic fruit and this polyembryony conditions. Is it clear idea? So like by this I am going to conclude the sexual reproduction in flowering plant. Clear? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಅದರ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯಾನಿ, ಅಪೋಸ್ಪೋರಿ, ಅಪೋಗ್ಯಾಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು, ಆದರೆ NCERT ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ವಯಬಿಲಿಟಿ, ಅಪೋಮಿಕ್ಟಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಶಾಲ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.